தமிழ்நாட்டில் தேர்தலுக்கு முன்னாடி டிஎம்கே அரசமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தேர்தல் மேனிஃபெஸ்டோவில் 5 ரூபா பெட்ரோலில் நாங்கள் குறைப்போம், எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு அரசமைச்சா 5 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டீசலில் 4 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தவிர Sir, I am continuing, sir. State government, adhe madri. Sir, I am not allowed to talk. I don't want interruptions. State government, adhe madri. 100 ரூபா எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு சப்சிடி மானியம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. சார் கொஞ்சம் ஸோ 100 ரூபா மானியம் கொடுக்கறதாகவும் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க. அதே சமயம் சார் இது ரெண்டும் நடந்துருச்சு. Sir, I can't shout. I can't shout, sir. I'm very weak. Sir, this is outrageous, sir. அவங்க பேசும்போது நான் கேட்கணும், அவங்க பேசுற ஒவ்வொன்றையும் நான் கேட்கணும். ஆனா பதில் கொடுக்க வந்தபோது தடுத்து நிறுத்துறது நல்ல அரசியல் இல்ல. நான் கொடுக்கிற பதிலை கேட்டுதான் ஆகணும். நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப வரைக்கும். माननीय मंत्री जी, एक मिनट. If I'm like before, I can talk shouting. बात ही रिकॉर्ड. I am not able to shout now, sir. आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही. This is purposely trying to disrupt my. Purposely trying to disturb me. Because I'm telling the truth. If they have objection, they should speak afterwards. Thank you. இன்னும் கேட்டு போங்க. Thank you. Sir, what is this, sir? ये क्या है सर? सर क्योंकि तमिल में इतना स्पष्ट बोले कि हमारे सरकार बच्चे के पेंसिल के ऊपर, दूध के ऊपर, मैं जरूर इसको भी तमिल में कहना चाह रही हूँ सर, चाहे वो इधर नहीं है बाहर जाके सुन लें, वो गलत बोलने वाले विषय उनके मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया उन्होंने वो नहीं किया, ऊपर से हमसे पूछ रहे. और ये भी एक दुख की विषय में बोलना चाह रही हूं, जब पत्रकार लोग जाकर के उनसे पूछे आपके मैनिफेस्टो में आपने बोला आप क्या कम नहीं किया, क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार 2 बार ये कर चुके हैं, आप क्यों नहीं किया. उस समय எங்க மத்திய அரசு குறைச்சிட்டாங்க வரிய, நீங்க ஏன் குறைக்கல, ஒரு தரம் இல்ல 2 முறை குறைச்சிட்டாங்க, நீங்க ஏன் குறைக்கலன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க அமைச்சர் சொல்றாங்க பதில், நாங்க ஏதாவது டேட் சொன்னோமா, நாங்க சொன்னோம் அவ்வளவுதான். क्या हमने कुछ डेट दिया है क्या? We said it, that's all. तारीख नहीं बोला ना जब कट करेंगे. अरे मैनिफेस्टो में बोला
केंद्र सरकार 2 बार काटा, आपने कम नहीं कर रही हो, और जब आप पूछ रहे हैं मीडिया, आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमने डेट थोड़ी ना दिए, करेंगे, ये जवाब है सर। और वो लोग बोल रहे हैं मुझे एरोगेंट। आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू कॉल मी एरोगेंट, मगर जवाब जनता के लिए जो आज मैं बोलने वाली थी क्रोकोडाइल टीयर्स, मगर शायद वो ऑब्जेक्शनेबल लिस्ट में पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री में निकाला गया, मगर वही हो रही है। முதல கண்ணீர் வடிச்ச கதை இது। மத்திய அரசு குறைப்பாங்க, ஆனா நான் குறைக்க மாட்டேன், ரேட் சொன்னேனா? ஓகே சார்। और दूसरा सर, ये भी वो लोग बोले, और वो भी उनके हाउस में भी बोले कि डीजल का तो हम करने के लिए बोले, मगर हम कर नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे पास कितने लोग डीजल उपयोग कर रहे हैं नंबर नहीं है, इसीलिए हम जो वायदा दिया कम करने के लिए वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास नंबर नहीं है। सो आखिर कुछ भी कटौती नहीं हुई, केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार कटौती होने के बाद भी वो कम नहीं किए, और आज खड़े होकर के हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को भी सब्सिडी देने के लिए बोले कि हम नहीं देंगे। सो மத்திய அரசு மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க வாக்குறுதியை ஏன் நிறைவேற்றலன்றதை எடுத்து சொல்லணும்। 2 முறை நாங்க குறைச்ச பிறகு கூட நீங்க குறைக்கல। और इवन वर्स, आज पाल वेला कुறைஞ்சு जास्ती பண்ணிட்டீங்க, दूध के ऊपर आपने डाल दिया जीएसटी, कहने वाले तमिल डीएमके के नेतागण को मैं पूछ रही हूं, मान लीजिए हमने क्लियरली बोले ब्रांडेड दूध के ऊपर लगेगा, लूज में दूध खरीदो कुछ जीएसटी नहीं है, और केंद्र सरकार को इतना टिप्पणी करने वाले डीएमके सरकार क्या किया है सर? वो ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर मैं बोल रही हूं, लूज के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये लीजिए, मान लीजिए 1 केजी का दही खरीदना है, डीएमको को बताना है तो उनकी भाषा में बताओ। हाँ, மத்திய அரசு மேல இவ்வளவு கோமா ஜிஎஸ்டி போட்டுட்டீங்கன்னு சொல்ற டிஎம்கே, பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல தான் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், அது மத்திய அரசு போடல, மோடி ஐயா போடல, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உங்க மந்திரியும் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல தான் நிர்ணயம் ஆச்சு। அதுல 5% தான் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல வரி போடணும்। இன்னைக்கு பப்ளிக்கா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்க ஐட்டம் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன்। 1 கேஜி தயிர் வாங்கினா 100 ரூபா பழைய ரேட்டு, அதுக்கு மேல 5% டாக்ஸ் போட்ட பிறகு அது 105 ரூபா ஆகணும்। ஆனா நீங்க என்ன விலைக்கு விக்கிறீங்க? 120। 5% ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் போட சொல்லிச்சு, ஆனா நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்க? 1। ரெண்டாவது, லஸ்ஸி, அதாவது இனிப்பா இருக்கக்கூடிய மோர் 27 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது பழைய ரேட்டு, 5% ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் போட்ட பிறகு பிராண்டட் ஐட்டம் போட்ட பிறகு அது 28 ரூபா 35 காசா இருக்கணும், ஆனா நீங்க 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க। ஜிஎஸ்டி மேல பழி போட்டுட்டு நீங்க ஹையர் ரேட்டை போடுறீங்க, மக்களுக்கு பாரம் சுமத்துறீங்க। அதே மாதிரி பட்டர் மில்க், மோர், அதே மாதிரி மோர் 10 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது மோர், அது மேல 5% டாக்ஸ் போட்டா அது 10 ரூபா 50 காசு ஆகணும், 12 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு விற்கிறீங்க। இன்னைக்கு அது எப்படி நியாயம்? ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல போட்டுக்கிட்டு நீங்க அதிக விலைக்கு விற்கிறீங்க, பழி ஜிஎஸ்டி மேல। ஆனா ஜிஎஸ்டினா மத்திய அரசுன்னு சொல்றீங்க, மத்திய அரசு இல்ல, உங்க அமைச்சரும் தான் உட்கார்ந்து இருந்தாரு அதே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல। ஏகமானதாக எல்லாரும் சேர்ந்து யுனானிமஸா எடுத்த டிசிஷன், இதுல புதுசா ஏழைகளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல சார்। சோ ஒவ்வொரு ஐட்டம்லயும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 5% போடுங்க பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலன்னா, நீங்க 5%க்கு மேல போட்டுட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல பழி சொல்றீங்க, இது தப்பு।